الفاتح إلى حضر نبينا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وآل كل منهم والصحابة والقرابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين والمفسرين والمحدثين والفقهاء العاملين سيدنا شيخنا وربنا قدوتنا المغفور والمجاهد سيدنا الشيخ يزيد والمغفور لك يزيد والمغفور لأبويا الشيخ وأصولهم وفروعهم ومصاحرتهم وجميع مشايخهم وأصدقائهم وتلاميذهم وجميع مشايخنا في الدين والإمام العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله، بأن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا ويحفظنا وينصرنا ببركاتهم وأسرارهم ونورهم وعلوم في الدين والدنيا والآخرة، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقراباتنا وجيراننا ومن ظلمنا أو أسأنا إليه، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة رحمة الله رضوانه عليهم أجمعين، آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم، يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا، فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد، يا رب أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا. وللرجاء ثواب أنت تعلمه، فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا.
وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Al-Muqarrabun wal Muhtarabun, para tuan-tuan guru, para asatidzah, para hujaj, para tokoh masyarakat dan seluruh jamaah yang hadir pada subuh hari ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah pelihara iman dan Islam kita. Ya Allah, sehatkan badan kita, Allah panjangin umur kita, ya Allah berkahi rezeki kita, Allah berkahi rumah tangga kita, Allah berkahi masjid kita, Allah berkahi kampung kita, Allah jadikan anak-anak dan cucu-cucu kita jadi anak dan cucu yang saleh dan saleha. Allah jauhkan kita ya dari segala yang Allah murkai. Allah dekatkan kita, Allah kabulkan apa yang menjadi niat dan hajat kita. Mudah-mudahan kita semua kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berjumpa kembali ya, di awal tahun ya, baru Hijriah 1448. Dan saat ini kita sudah masuk di tanggal 6 Muharram ya, kalau versinya pemerintah ya. Kalau Nahdlatul Ulama melalui lembaga falakiyahnya ya, hari ini baru masuk di tanggal 5 Muharram ya. Hari Senin kemarin posisi saya ada di Jawa ya, itu masjid-masjid dari mulai pukul 5 sore udah rame. Mereka duduk bersama untuk membaca doa akhir tahun ya, nyambung kemudian habis maghrib mereka baca doa awal tahun, mereka baca Yasin 3 kali ya. Kalau kita ramenya pawai obor ya. Nah, jadi doa itu ada yang dikoordinir, ada yang dibaca masing-masing ya. Tapi begitu kemudian ya ba'da maghrib atau ba'da isya baru ada edaran dari lembaga falakiyah Nahdlatul Ulama bahwa berdasarkan ru'yatul hilal mereka ya, maka diputuskan pada hari Rabu sebab hari itu cuaca tak mendukung, ru'yatul hilalnya terganggu ya. Para jamaah sekalian
ya, dua metode yang banyak digunakan di Indonesia ini. Ya, yang pertama metode ru'yatul hilal, lalu yang kemudian metode hisab. Ya, ru'yatul hilal yang dipakai ya oleh pemerintah, ya, juga Nahdlatul Ulama dan barangkali yang lainnya. Kalau pemerintah itu merujuk kepada Mabims, M-nya menteri-menteri, A-nya agama, B-nya Brunei Darussalam, I-nya Indonesia, M-nya Malaysia, S-nya Singapura. Ada Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura, ada 4 negara. Ya, antar menteri agama punya forum khusus. Forum ini bukan forum yang baru kemarin, udah lama ya. Sejak tahun 1988 ya, membahas persoalan-persoalan agama, di antaranya yang disepakati adalah mengenai berapa derajat dalam penentuan ru'yatul hilal. Disepakati saat itu 2 derajat. Tahun 2022 ditinjau ulang. Ya. Kenapa ditinjau ulang? Sebab iklim nampaknya tak lagi sama. Seperti halnya kalender sekarang itu, kalau dulu ya orang-orang gampang ngingetin, terutama yang rumahnya sering kebanjiran. Begitu nanti masuk bulan yang berber ya, dimulai dari September, Oktober, November dan Desember. Nah, itu udah siap-siap tuh, udah mulai masuk musim hujan. Ya, kemudian barang-barang, alat elektronik, dokumen-dokumen atau barang-barang penting itu udah diamankan. Ya, dinaikkan ke lantai atas ya, atau diamankan di tempat yang sekiranya kalaupun nanti ada banjir aman dah. Tapi kan sekarang udah nggak kayak gitu. Ya, kita berharapnya ntar kali September, Oktober, November, Desember bakal masuk musim hujan. Alhamdulillah kemarin 4 bulan itu panas, panas. Ya, begitu masuk Januari, Februari, Maret baru mulai ya hujan. Bahkan kemarin pun waktu Idul Adha itu H-1 itu hujan itu. Ya, beruntungnya hujannya nggak lama. Andaikan lama, ya barangkali agak cukup membingungkan. Ya, terutama buat pelaksanaan sholat Idul Adha yang tempatnya bisa jadi becek, ya, atau nanti juga buat pemotongan hewan kurban itu juga akan ya sedikit kurang nyaman. Kan kagak mungkin tanahnya yang biasa dijadikan buat motong hewan kurban karena becek kita pindah dah motongnya di dalam masjid lah, kan kagak boleh begitu ya. Nah, disitulah para jamaah sekalian mulainya ada ketergangguan. Begitu matahari tenggelam, syafaqu al-humrah ya, mengenai mega merah, bias daripada mega merah dan cahaya hilal. Nah, ini kadang-kadang yang samar-samar. Maka yang semula 2 derajat kemudian dinaikkan menjadi 3 derajat sehingga menjadi lebih jelas. Ya. Tapi kok kenapa guru di kita itu seringkali berbeda? Kemarin Ramadan kita kan kepengennya Ramadan itu bareng-bareng, puasanya bareng-bareng, kemudian juga ya, Idul Fitrinya bareng-bareng. Ya, kayak kemarin tuh ya Idul Adha enak tuh bareng-bareng. Bagi siapa? Bagi kita enak. Tapi kalau kita tanya tukang jagal bagaimana? Anda mau Idul Adhanya ya sama atau beda? Ya tukang jagal barangkali pikirannya enakan beda gitu. Jadi orderannya bisa dapat apa? Bisa dapat 2, hari ini dapat, besok juga dapat ya. Nah, ya. Barangkali begitu. Kan kepengennya tuh begitu tuh. Kalau kayak gitu kita ngikut yang mana? Secara hukum semuanya boleh karena semuanya bersandarkan dalil, ada alasannya ya.
Ada metode yang memang dibenarkan boleh. Yang kagak boleh itu kalau puasa ngambil belakangan, giliran lebaran ngambilnya apa? Duluan. Ntar aja puasanya lumayan, masih ada 1 hari kagak puasa gitu ya. Nah yang ini enak, ini lebaran apa? Duluan. Yang ini aja. Itu kagak boleh itu mencela-mencela, kagak apa? Ya kagak boleh ya, seperti itu. Nah, sehingga para jamaah sekalian, ya ini kira-kira hari ini tanggal 5 atau tanggal 6 ya. Nah, kalau yang metode hisab itu begini ya, saya ngasih analoginya gampangnya. Kalau kita melihat jarum jam, nah itu di belakang kita ada jarum jam itu. Ada jarum jam. Ketika jarum jam itu menunjukkan contoh umpamanya pukul 12. Pukul 12. Dalam hitungan kalender Masehi, perpindahan hari itu dimulai pukul berapa? 00:01 gitu ya. Begitu sudah masuk 00:01 sudah berganti tanggal, berganti hari. Begitu kan ya? Cuma yang jadi pertanyaan ketika kita melihat jarum jam, di mana angka jarum jamnya pendek dan jarum jamnya panjang itu sama sejajar, kira-kira kalau lewatnya 0,1 kelihatan atau kagak itu? Bukannya kagak jelas, kagak kelihatan loh orang 1 detik. Tetapi kalau kita menggunakan jam digital kelihatan nggak? Kelihatan. Tapi kalau melihat jarum jam seperti itu, anggaplah kita sedang ru'yatul hilal, melihat jam seperti itu, nggak jelas. Baru nanti kalau udah lewat 1, 2 menit, 3 menit, udah kelihatan tuh antara jarum pendek dengan jarum panjangnya, pergerakannya apa? Kelihatan. Ya, nah baru kemudian di situ nampak beda. Itulah ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal itu kudu tegas. Kudu apa? Kudu tegas. Ya, sebab untuk melihat 0,1 yang memang secara hukum itu boleh, susah. Maka minimal 2 derajat dinaikkan menjadi 3 derajat supaya lebih jelas. Ya, bahkan kalau di Mesir itu 4 derajat. Di Maroko itu kalau nggak salah 8 derajat. Bahkan ada di Afrika itu sampai 15 derajat. Baru hilal itu nampak apa? Nampak jelas perbedaannya. Kalau yang metode hisab itu ya sudah, kalau 0,1 ya sudah dianggap apa? Masuk bulan. Ya, baru. Itulah yang seringkali terjadi perbedaan pendapat, perbedaan metode yang sehingga keputusannya pun juga dalam banyak kejadian itu ternyata berbeda. Tapi kata MUI, hal itu tak perlu dibesar-besarkan, ya. Tak perlu dibesar-besarkan, ya. Nah, kita bahas para jamaah sekalian. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Abbas semoga meridai Allah daripada keduanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fajru fajrani. Kita bicara tentang waktu fajar. Fajar itu ada 2, fajrun yahrumu at-ta'am wa tahillu fihi shalah. Fajar yang pertama, fajar yang diharamkannya makan tetapi boleh sholat. Kemudian yang kedua, wa fajrun tahrumu fihi shalah wa yahillu fihi ta'am. Fajar yang kedua adalah fajar yang diharamkan sholat tapi boleh makan. Nah, ini kalau kita pikir-pikir, apaan itu? Yang satu kagak boleh makan tapi boleh sholat, yang satu nggak boleh sholat tapi boleh makan. Fajar yang pertama, fajar yang haram makan dan boleh sholat, maksudnya adalah ketika waktu subuh sudah masuk. Inilah yang disebut fajar shadiq, fajar beneran. Fajar apa? Fajar beneran. Sedangkan fajar yang satunya lagi haram sholat, maksudnya belum boleh engkau untuk sholat subuh, tetapi masih boleh makan.
makan apa itu? Makan sahur. Makan apa? Makan sahur. Boleh nggak sebelum azan subuh kita makan sahur? Boleh nggak ketika lagi imsak kita makan sahur? Boleh. Ya, cuma kalau udah imsak udah kudu hati-hati. Udah apa? Hati-hati. Ngingetin itu sebentar lagi masuk waktu ya subuh. Kalau udah imsak ya kurang lebih 10 menit menjelang waktu subuh akan apa? Akan tiba. Nah, jadi kalau fajar yang pertama itu fajar kazib, fajar bohong-bohongan. Ya, kalau yang kedua itu fajar sodik, fajar beneran. Maksudnya adalah fajar di mana waktu subuh sudah boleh dilakukan. Ya, kalau kita ya di sini enak begitu. Enaknya kenapa? Masjid banyak, mushola banyak. Ya, sebelum masuk waktu subuh udah ada yang bangunin, udah ada yang sholawatan, ya. Nah, enak dah tuh. Kalau di ya Masjidil Haram ya, Masjid Nabawi ada namanya azan pertama, ada azan kedua. Nah, azan pertama itu buat bangunin orang-orang yang belum pada bangun. Kemudian disusul dengan azan yang kedua. Berapa lama tuh jaraknya? Kurang lebih 1 jam. Jadi begitu muazzin berkumandang di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, oh berarti kurang lebih 1 jam menuju masuknya waktu apa? Subuh. Ya, ada waktu nggak buat sahur? Ada, 1 jam. Satu apa? Oh, 1 jam. Ya, tapi memang kalau yang dapat hotelnya jauh, ya itu 1 jam itu ya nampaknya itu nggak lama begitu. Sebab kita perjalanan aja juga ya, jauh. Apalagi ya, di Masjidil Haram, apalagi yang kita kepengen sekalian tawaf. Ya, kudu pakai kain ihram. Kan nggak semua tempat itu apa? Ya, boleh untuk kita masukin, terutama yang tembus langsung ke area Ka'bah. Itu kan hanya pintu-pintu khusus tuh. Kebetulan jalan antar hotel dan Masjidil Haram menuju tempat itu, ya terakhir saya haji itu di pintu Malik Fahad. Ya, itu bisa muter itu, bisa apa? Jadi 1 jam itu nggak lama kalau kita tinggal di sana. Perjalanan ya nggak singkat. Tapi para jamaah sekalian, ya kalau kita nanti baru berasa, kalau kita punya rezeki, ya kemudian kita ke luar negeri, ya kemudian ya kita ingin sholat. Nah itu ilmu-ilmu yang kayak begini kadang kepake itu di sana. Ya, saya waktu ke Turki akhir tahun 2022 ya itu nyambung awal tahun baru 2023 bareng keluarga besar saat itu ke sana. Begitu kita sampai Turki ya, kita sampai pagi keliling, kemudian malam kita istirahat. Kebiasaan di Indonesia jam 3:30 udah pada bangun dah tuh rame udah. Yang rame siapa? Kita orang rame dah ya. Wah, udah 4:30 nih. Ya, udah salat subuh. Salat apa? Subuh. Nah, itu ada nenek-nenek udah pada salat subuh dah tuh. Saya mau salat subuh dengerin dulu kan kalau Turki mah negara muslim. Ya, artinya masjid juga banyak begitu. Saya dengerin, kok ini belum azan ya gitu ya. Apa pada pakai speaker dalam kali begitu? Jadi nggak kedengeran ke hotel. Ya, atau emang jangan-jangan di sini subuhnya kagak ada yang ke masjid begitu, nggak tahu gimana nih. Nah, dapat 1/2 jam saya tanya semua ya yang nenek-nenek itu ya, termasuk umi mertua mereka udah pada sholat subuh. Saya tanya udah sholat subuh? Udah. Jam berapa? 4:30. Emang udah lah, di Indonesia udah jam segini mau udah kesiangan gitu kan. Saya ragu. Akhirnya saya turun dan tanya resepsionis,
Ya, saya tanya what time subuh prayer, jam berapa waktu subuh? Dijawab 7:30, jam 7:30 baru masuk waktu subuh. Lah kita udah jam 4:30 sholat subuh, 5:30, 5:30, 6:30, 7:30, 7:30, 3 jam lagi. 3 jam lagi kita udah pada sholat ya subuh. Nah ini masih mending, sebab ya di Turki itu mudah. Kalau lah kita ke Singapura aja, Singapura, yang emang banyak orang Cina di sono, ya di sana mau sholat masjid itu nggak ngampar seperti kita, kan begitu. Beruntungnya negaranya kecil. Coba kalau negaranya besar, ya kayak ada anak didik saya itu yang ke Jepang, saya tanya, kamu kalau sholat Jumat kemana? Ke masjid guru. Oh ke masjid, dekat. Wah jauh guru, berapa kilo? 30 kilometer. 30 kilometer. Ya, kalau orang Pondok kira-kira sholat Jumatnya 30 meter, kira-kira mauan jalan atau mauan kagak sholat kira-kira. Kalau yang imannya kurang-kurang kuat mah udah tidur aja ya. Tidur aja udah, emang jauh ya, jauh. Itu tuh baru kerasa tuh. Ya, makanya kalau di waktu subuh itu ya, bagaimana kita cara melihatnya? Ya, ketika kita keluar, ya, maka lihatlah kondisi langit. Ya, nanti boleh dipraktikkan iseng-iseng ya. Jika kita melihat posisi langit, di sana ada nampak putih, tapi putihnya baru segaris, itu namanya baru fajar kadzib. Itu sudah ada tuh, kayaknya udah mau pagi itu. Udah mau apa? Udah pagi, udah mulai ada cahaya itu. Belum. Tapi jika cahaya putihnya sudah menyebar dari kiri ke kanan, kita memandang dari kiri sampai kanan, ternyata putihnya itu sudah apa? Ya, sudah rata, disitulah masuknya waktu subuh. Guru saya ngelihat dari rumah kok kagak kelihatan. Iyalah wajar, orang ketutupan gedung, ketutupan rumah. Makanya pemantauan ru'yatul hilal itu di tempat-tempat khusus. Ya, mereka ada yang di atas pegunungan gitu ya, ada yang di dekat laut, yang sekiranya tidak ada pandangan terhalang. Pandangan apa? Baik terhalang oleh gedung, bangunan, atau terhalang oleh pohonan atau sebab lainnya, ya begitu. Nah, jadi yang kayak gitu baru tuh. Makanya kalau dulu itu ya, patokannya adalah pakai benda. Pakai apa itu? Didirikannya tombak. Jadi muazin itu kalau mau sholat lihat dulu tombak ini nih, tombak. Mau sholat zuhur lihat dulu tombaknya nih posisinya. Lah belum ada bayangannya nih, belum bisa. Belum boleh. Jadi posisi zuhur itu bukan matahari ada di tengah-tengah, tapi sudah zawal, sudah tergelincir sedikit, udah doyong sedikit. Begitu sudah doyong, ya, barulah di situ masuknya waktu apa? Waktu zuhur. Dulu itu begitu. Nah, yang kayak gini bisa jadi kepake kalau kita berada di negeri-negeri yang ya non Muslim, yang susah, ya. Untuk kita tanya kepada masyarakat setempat. Nah, jadi itu ya begitu masuk waktu subuh boleh kita sholat, tidak boleh kita makan. Ya. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul a'mali as-salatu fi awwali waqtiha. Bersabda oleh Nabi kita Muhammad SAW, sepaling-paling utama amalan sholat yang dikerjakan di awal waktu. Nah, hadis ini jangan dipahami adalah sebagai sebuah kewajiban harus di awal waktu. Sebab kalau kita nanti belajar usul fiqh ada namanya babul amri wan nahyi. Ya, nanti konsep al-amr, konsep perintah dan larangan ada di antaranya itu al-amru la yaqtadil fawra. Ya, perintah itu tak menuntut untuk dikerjakan segera. Saya kasih contoh begini,
Ya, anggaplah kita mau sholat zuhur. Ya, zuhur anggaplah masuk waktu zuhur jam 12.00. Ya. Kemudian waktu asar anggaplah jam 15.00 atau jam 3 sore. Berarti kurang lebih ada 3 jam. Ada orang yang mengerjakannya jam 12.00, begitu di masjid azan sudah masuk waktu sholat zuhur, kemudian dia mengerjakan sholat zuhur, sah nggak sholat zuhurnya? Sah. Kenapa? Karena sudah masuk waktu sholat. Tapi ada orang yang baru bisa mengerjakannya jam 1.30 di tengah-tengah. Sah nggak? Sah. Kenapa? Karena masih batasan waktu. Tapi ada orang yang mengerjakannya jam 2:45, 15 menit sebelum waktu asar. Pertanyaan saya, sah nggak sholatnya, sholat zuhurnya? Sah. Kenapa sah? Karena belum masuk waktu waktu asar. Sehingga para jamaah sekalian, dalam hal ini ulama menjelaskan dan membagi tentang keutamaan waktu. Waktu yang afdol, yang utama, bagusnya kerjakan di awal waktu. Boleh nggak mengerjakan di tengah-tengah? Boleh. Boleh nggak mengerjakan di akhir-akhir? Boleh. Ya, tapi juga kalau di akhir-akhir jangan sampai mepet banget. Udah tahu 2 menit lagi mau masuk waktu asar, itu kan malesnya kebangetan itu. Nanti akhirnya sholatnya jadi tergesa-gesa, tidak khusyuk, tidak tidak khusyuk. Apakah sholat di awal waktu begitu muazzin berkumandang, itu menjadi waktu yang terbaik? Maka jawabannya itu tergantung. Ada nanti dalam hadis yang lain di mana Nabi idza ishtaddal harra, saat itu waktu zuhur sedang panas-panasnya. Makanya kalau kita haji, kita umroh atau kita ke Madinah, kita kemudian ke museum, itu tuh bakal ngelihat itu tuh. Kita bakal ngelihat bagaimana sih miniatur rumah Nabi. Miniatur Masjid Nabawi. Itu Masjid Nabawi hanya dikelilingi tembok. Kemudian tak semuanya diberikan atap, hanya yang bagian depan saja. Itu pun atapnya seperti atap-atap rumah pada saat itu menggunakan pelepah kurma. Kira-kira kalau kondisinya panas, tetap panas nggak gitu? Tetap panas. Hanya adem dikit dah. Bayangkan kalau kita sholat saat lagi posisi yang panas-panasnya. Wah, itu bisa dehidrasi. Bisa apa? Artinya jika ada orang yang memaksakan diri dia sholat di waktu itu meskipun sudah masuk, tetapi membahayakan dirinya, malah justru nggak bagus. Malah justru tidak tidak bagus. Oh, berarti guru kalau lagi panas banget, udah saya nggak ke masjid lah, masjid mah adem sekarang. Masjid adem, udah ada penutupnya, ada kipas anginnya, bahkan ada yang ada AC-nya, maka persoalan cuaca aman. Tapi kan persoalan itu bukan hanya persoalan cuaca aja. Kalau masjid itu yang kebetulan berdampingan dengan sekolah, saya kadang suka berbagi saran dengan para asatidzah. Kalau memang di masjid sudah berkumandang azan zuhur, anak-anak itu baru saja keluar dari sekolah menuju masjid, berikan mereka waktu untuk wudu. Anak yang keluar dari sekolah 500 masuk kemudian ke toilet masjid. Di toilet masjid, tempat wudhu masjid terbatas, hanya ada 10 keran, sedangkan anaknya ada 500. Kira-kira selesai nggak itu dikerjakan anak-anak wudu dalam 5 menit?
Ya, rasa-rasanya enggak. Belum lagi bocah kalau kagak congorongin bercanda, ya. Dia main air, tambah lama lagi. Iya. Makanya pernah juga dulu ada ustadz yang kagak sabaran. Ya, jadi, udahlah. Ya, saya sholat aja. Sholat akhirnya. Udah ada tuh jamaahnya. Begitu selesai sholat, separuh lagi anak-anak kan baru selesai dari kamar mandi. Ya, itu nggak sedikit itu ketika teman-temannya keluar karena merasa saya sudah sholat jamaah, akhirnya yang baru keluar dari toilet ikut aja keluar lagi. Ya, ikut aja apa? Keluar. Akhirnya dia kagak sholat ke dalam. Kan ngeliat teman-temannya keluar. Ya, apalagi kalau di pesantren, ya, pembagian makan siang dilaksanakan setelah waktu zuhur. Begitu dia mau masuk masjid, teman-temannya udah pada lari ke dapur makan. itu kata bocah, udahlah makan dulu lah. Makan apa? Makan dulu. Makanya yang kayak begitu nggak apa-apa tuh, kita tunggu sejenak. Kita tunggu apa? Sejenak. Ayo nak, tertib bikin barisan. Ya sudah semuanya, sudah guru. Ya udah kita sholat ya. Atau kalau enggak, saya kadang suka membagi dua. Kalau memang nampak lama, saya bagi dua. Saya bilang, Ustadz, antum jagain, ya, nanti begitu anak selesai, antum pimpin. Bocah kalau kagak dipimpin, kagak apa, khawatir kagak sholat. Jadi para jamaah seperti itu. Nanti ada juga hadis yang lain, ya. Laula an asyqa ala ummati, bahkan Nabi mengatakan, kalaulah ini tidak memberatkan kepada umatku, niscaya aku akan perintahkan umatku itu untuk sholat isyanya entar aja tuh bareng qiyamul lail. Ya, jadi tidur sore-sore, bangun tengah malam. Nah, alhamdulillah ini, ya bulan Juni ini saya banyak tanya jamaah-jamaah, saya tanya, tadi malam bangun qiyamul lail? Alhamdulillah guru, saya jam 12, jam 2 bangun. Ngapain? Tadi malam ada Jerman guru, bangun saya, gitu kan? Wah, rupanya nonton bola. Nonton apa? Nonton bola. Iya. Ya, kita pikir kali bangun qiyamul lail, kagak. Apal di jadwal, ntar jam sekian ada apa? Ada bola. Jadi begitu para jamaah sekalian. Nah ini sebenarnya yang begini paling bisa untuk dilakukan oleh jamaah oleh kaum ibu. Kenapa kaum ibu? Sebab ibu-ibu itu pengajian itu rata-rata adanya siang sebelum zuhur atau habis zuhur gitu ya. Nggak banyak itu kegiatan yang malam, meskipun ada tapi nggak banyak. Kalau bapak-bapak kan rata-rata malam, pagi sampai sore berangkat kerja, cuma ada waktunya apa? Malam. Kalau ibu-ibu terutama yang tidak bekerja, yang memang kesehariannya menjadi ibu rumah tangga, itu kegiatan ta'lim rata-rata diadakannya kalau nggak pagi, siang menjelang zuhur atau siang habis apa? Habis zuhur. Artinya begitu habis maghrib dah tidak ada kegiatan. Makanya nggak sedikit, kayak istri saya aja kalau habis maghrib mata udah ngerip-ngerip, sebelum isya dia tidur. Itu nggak apa-apa guru, tidur begitulah kagak apa-apa. Jika kita punya kebiasaan nanti bangun jam 1, jam 2 nyambung langsung qiyamul lail. Boleh nggak? Bagus yang begitu. Tapi guru saya kalau begitu kayaknya seringkali khawatir kebablasan. Kira-kira bagaimana ini guru? Ya sudah, begitu masuk waktu isya, sholat isya. Apalagi kalau kita adanya di dalam masjid. Ya, begitu masuk waktu isya, sudah kita ikut sholat jamaah. Sebab sholat jamaah itu ya lebih bagus dibandingkan sholat sendiri. Kan seperti itu tuh. Makanya tadi ya Nabi itu tidurnya sore-sore kecuali ada hal-hal penting supaya nanti tengah malam apa? Bangun dah tuh sholat tahajud. Guru, ya saya semalaman mata saya melek.
Daripada saya isi tak berguna, mendingan saya sholat tahajud. Boleh enggak? Saya bilang kagak boleh. Sholat tahajud kudu tidur. Sholat tahajud kudu tidur. Ya udah, kalau kagak boleh saya kagak sholat. Lah emang kalau mau sholat malam, sholat tahajud doang, sholat yang lain banyak. Khusus untuk sholat tahajud kudu tidur. Ya gimana guru ya? Tadi sih abis maghrib saya pakai ketiduran lagi. Ya, akhirnya sekarang mata saya melek. Kalau abis maghrib tidur itu sudah dihitung tidur. Boleh untuk sholat tahajud. Dimulai kapan? Dimulai terbenamnya matahari. Begitu malam tiba, masuknya waktu maghrib, kemudian kita ya, ikut pengajian. Kan banyak tuh pengajian dari maghrib sampai isya. Ya, dan kaum bapak kalau ngaji itu nggak sedikit yang tidur. Beda sama kaum ibu mah jarang yang tidur. Kaum bapak apa? Tidur. Dan saya nggak pernah ngelarang. Saya bilang, Pak, kalau bapak capek tidur aja. Ya, barangkali di rumah bapak nggak bisa tidur atau istrinya galak. Istrinya apa? Galak. Dah tidur dah. Tidur. Ya. Nah itu meskipun kita tidur sambil duduk, tidur ngelejep gitu ya, meskipun tidak tidur yang amik, tidur yang dalam, tetap itu dihitung di tidur. Acara tahlilan habis isya lagi baca la ilaha illallah, plek pulas, pulas, sudah dianggap tidur. Kalau seandainya nggak tidur, boleh nggak? Boleh. Ada sholat, apalagi tuh? Ada sholat sunat tasbih. Usahakan kita kerjakan setiap malam, kalau nggak bisa seminggu sekali. Kalau rasanya sulit sebulan sekali. Ya memang sholat tasbih ini nggak ringan karena mesti dikerjakan minimal dikerjakan 4 rakaat. Masing-masing rakaat yaitu 75 tasbih, sehingga untuk mencukupi 300 tasbih ya harus 4 rakaat. Nah, dan itu nggak sebentar, ya kurang lebih untuk 4 rakaat itu memakan waktu 20 sampai 30 menit, bahkan ada yang lebih dari 30 menit. Untuk sholat 4 rakaat dengan durasi 30 menit, ya itu nggak banyak orang yang kuat. Ya, aduh lama buat ini sholat 30 menit, enakan sholat tahajud 2-3 menit juga kelar. Tapi para jamaah sekalian, usahakan itu dikerjakan sholat sunat tasbih. Nggak bisa guru sebulan sekali, udah setahun sekali dah. Lagi Ramadan kerjain, aduh sibuk banget guru. 2 tahun sekali, kayaknya juga nggak mungkin. Seumur hidup sekali, kudu ngerjain. Kayaknya susah guru, mati aja lu, gitu kan? Ya udah, kapan ngerjainnya lu? Ya kan? Alasan mulu, gitu. Hah? Ini susah gitu kan, alasannya sibuk, bilang aja tules, males gitu kan. Sholat tasbih ya. Nah, nanti bisa juga sholat sunat taubat ya, sholat sunat hajat ditutup dengan sholat sunat witir. Jika bulan Ramadan witirnya udah duluan, ya sudah tak perlu witir lagi gitu ya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang sedikit ini sedikit bisa kita kerjakan, kita bisa amalin dalam kehidupan sehari-hari, apalagi usia sudah 60 ke atas, ya apalagi yang mau kita kejar kecuali lebih mendekatkan diri. Ya meskipun bukan hanya ibadah itu yang udah usia 60, nggak ada jaminan yang usianya masih 30, 40 bakal umur panjang. Tetap ya berapapun usia kita, mari kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur, ya bisa duduk kembali di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
إلهي الكريم الكريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا وأصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا وجماعتنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.